सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसदे हां तुहानूं अज दे दिन दीयां हुण तक दीयां सारीयां वड्डियां ते ताज़ा खबरां। सब तो पहला दिल्ली नगर निगम चोण नतीजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ कर ਲੈਨੇ आ। इत्थे 250 सीटां वाले दिल्ली नगर निगम दे विच सत्ता धिर यानी कि आम आदमी पार्टी दा मुड़ तो कब्जा हो गया। बीजेपी 104 सीटां ते सिमट गई है। 250 दे विचों 134 ते आप दा कब्जा, बीजेपी नूं 104 मिलियां ने ते कांग्रेस दे हिस्से सिर्फ 9 सीटां आईयां ने, जबकि आजाद उम्मीदवारां दी झोली विच 3 सीटां पईयां ने। जित तो बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बागो बाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चोणां दे विच पार्टी की जित लई दिल्ली वासियों का धन्नवाद करदਿਆਂ कहा कि मैं दिन रात काम करके तुहाडे भरोसे नूं कायम रखण दी कोशिश करांगा। इस दरमियान हासा उदों पै गया जदों अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे सन। भीड़ दे विचों आई लव यू दी आवाज आई, जिसके जवाब दे विच सीएम केजरीवाल ने भी आई लव यू कह के स्वागत किया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सारे कौंसलरां नूं भी जित दी वधाई दिंदे होए चेतावनी भी दित्ती कि ते कहा कि कदे भी अपनी जित दा हंकार ना करियो, नहीं तां जनता माफ करे या ना करे पर उपर वाला कदे भी माफ नहीं करूगा। केजरीवाल ने लोकां दे नाल वादा कीता कि ओह लोकां दीयां उम्मीदां ते खरा उतरन दी कोशिश करनगे। दिल्ली दीयां जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां ने उन्हां नूं भी इकट्ठे होण दी अपील करनगे। जितण वाले बीजेपी कांग्रेस ते आजाद उम्मीदवारां नूं भी केजरीवाल ने वधाई दित्ती। जिहड़े हार गए कहंदे ओह भी निराश ना होवो, असीं उन्हां नूं भी नाल लैके जावांगे, मिल के दिल्ली नूं ठीक करांगे। बीजेपी ते कांग्रेस के सहयोग की केजरीवाल ने मांग की। हंडे हुए सियासतदान वाला दा खेडते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिन्हां ने सानू वोटां पाईयां उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्हां ने वोटां नहीं पाईयां उन्हां दे काम सब तो पहलां करांगे। इस बारे इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की मांग की। आज सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से। अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है। उसके बाद भारत माता की। इस वड्डी जित तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी दावा किया, जिहड़े कि अरविंद केजरीवाल दे नाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच बैठे हुए सन, कि दावा किया कि गुजरात दे विच पार्टी दी हार दी भविखबाणी करन वाले एग्जिट पोल भी गलत साबित होणगे। गुजरात दे नतीजे भी हैरानीजनक होणगे। भगवंत मान ने कहा कि 15 साल दी एमसीडी नूं साडी पार्टी ने उखाड़ दिता है। इसका मतलब यह बनता है कि लोग नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते, लोग विकास का समर्थन करते हैं। असली झाड़ू हुण दिल्ली दे कूड़े दे पहाड़ां उत्ते चलेगा। गुजरात विधान सभा दे चोण नतीजे ने जिहड़े गुजरात ते हिमाचल प्रदेश विधान सभा दे ओह 8 दिसंबर नूं आ रहे ने। भगवंत मान ने यह भी ऐलान किया कि एक शानदार जित सानू मिली है, इसका जश्न मनावांगे। और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली के लोगों का धन्नवाद करते हुए कहा कि तुहाडीआं वोटां ने दुनिया की सब तो वड्डी अते नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पार्टी नूं हरा दिता है। यह सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है
जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 250 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 134 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 126 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 126 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 220 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 160 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 104 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਡੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਅਰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 103 ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਪਲਾਨਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ 103 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਐਤਕੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 53.6% ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 42% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 103 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 39% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3% ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸੋ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਟੇਵੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.35% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.25% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ EMI ਵਧੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ EMI ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ EMI ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰੀਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। CI ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਵਾ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜੀ ਦੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 36 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖੁਦ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀਰ ਫਰਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਮਾ, 17 ਨੂੰ ਅਲਾਚੌਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਮਾਜਰਾ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।